بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پاکستان میں وہ سب کچھ ہو رہا ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ وہ حدیں پار کر دی گئی ہیں جس کے بعد اس معاشرے کو واپس جوڑنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے، آلریڈی ناممکن ہو چکا ہے۔ جس پاتال میں ہمیں پھینک دیا گیا ہے، اب عمران خان سے بھی معافی مانگ کے واپس لے آئیں تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ناظرین، ایک معاشرے میں کچھ حدیں ہوتی ہیں، وہ مارشل لاؤ میں بھی نہیں پھلانگی جاتی، کچھ لمٹ رکھی جاتی ہیں۔ نواز شریف کو مارشل لا لگا کے اتارا گیا تو نواز شریف کے علاوہ ایسا نہیں کیا گیا کہ اس کی بیوی پہ بھی کیس بنائے ہوں، پکڑ لیا گیا ہو، اس کے بچوں کو بھی پکڑ لیا گیا ہو یا کیسز بنائے گئے ہوں، یا ان کی ایکسٹینڈڈ فیملی یا ان کی باقی جماعت کے لوگوں کی، اگر فیملیز کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے ساتھ ایسا کچھ کیا گیا ہو۔ ایسی صورتحال آپ ضیاء کے مارشل لاء میں بھی دیکھ لیں، ایوب کے بھی مارشل لاء میں دیکھ لیں۔ ڈائریکٹ سیاست دانوں پہ تو مشکلات آئی ہیں، مارا بھی گیا ہے، ہر کام کیا گیا ہے۔ جو اب ہو رہا ہے یہ کبھی نہیں کیا گیا۔ میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں؟ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں، ناظرین، مراد سعید کو زندہ یا مردہ لانے کے جو احکامات ہیں ان پہ عمل کرنے کی بڑی جلدی ہے لوگوں کو۔ پاکستان پہ ایسے فرعون مسلط ہو چکے ہیں جنہیں روز جزا کا کوئی ڈر نہیں ہے، جنہیں اللہ رب العزت کی ذات سے بھی کوئی ڈر نہیں لگتا، جنہیں اپنے رب کے سامنے اس دن کھڑے ہونے سے بھی ڈر نہیں لگتا۔ یہ لوگ وہ حدیں پار کر گئے ہیں جو کسی مسلمان معاشرے میں تو کیا، کفار کے معاشرے میں بھی تصور نہیں کی جا سکتی، وہ حدیں پار ہو چکی ہیں۔ مراد سعید کی فیملی، ایکسٹینڈڈ فیملی، سب پر اب ظلم ڈھانے کی تیاریاں ہیں۔ خیبر پختونخوا میں تو یہ بالکل سوچا نہیں جا سکتا کہ گھر کی خواتین پہ بھی ایف آئی آرز کاٹی جائیں گی، لیکن مراد سعید کے گھر کی خواتین پہ بھی ایف آئی آرز کاٹ دی گئی ہیں۔ مراد سعید کے فیملی ممبرز کو پکڑا جاتا ہے، ان کو میجسٹریٹ رہا کرنے کا حکم دیتا ہے، اس کے بعد انہیں دوبارہ گرفتار کرنے کا اوپر سے آرڈر آتا ہے، اوپر سے۔ ناظرین، یہ آپ کو بہادر پولیس والا نظر آ رہا ہے جس کے اوپر پھول پھینکے جا رہے ہیں، آپ کو ماحول کا سمجھ آ جائے گا۔ یہ مراد سعید کی فیملی کو دوبارہ گرفتار کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو اس کو نشان عبرت بنانے کے لیے فارغ کر دیا جاتا ہے، اور اس کی جگہ ایک کٹ پتلی کو لے آتے ہیں کہ آؤ تم ہمارا کام کرو۔ وہ کٹ پتلی اٹھتا ہے، گھر جاتا ہے اور وہاں سے بندوں کو اٹھا کے لے آتا ہے مراد سعید کی فیملی کو۔ اس کے بعد اتوار والے دن میجسٹریٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو یہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ کچھ امید اس معاشرے میں باقی ہے، کچھ لوگ ہیں جو اس ظلم، اس فرعونیت، اس یزیدیت کے خلاف اب تک ڈٹ کے کھڑے ہیں، ان میں یہ میجسٹریٹ صاحب بھی شامل ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ جو ملزم ہیں اسد الیاس، محمد ارسلان اور عزیز الرحمان، یہ سارے مراد سعید کے فیملی کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سب کو پیش کیا گیا اور جب ریکارڈ ریویل کروایا گیا تو پتا چلا کہ ان کو ان کے گھروں سے اٹھایا گیا تھا۔ الزام ان پر یہ تھا کہ انہوں نے ایک مفرور کو چھپایا ہوا ہے، یعنی مراد سعید جو ایک مفرور ہے قانون کا، اس کو چھپانے کے الزام میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ وہ لکھتا ہے کہ ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ یہ کام کرنے کے لیے کسی قسم کا کوئی سرچ وارنٹ نہیں لیا گیا تھا۔ پولیس نے ملزم نمبر 1 کا جو گھر ریڈ کیا، وہ میجر طیب جو پاکستان آرمی سے تعلق رکھتا ہے، اس کی اطلاع پہ کیا اور اس کی سپرویژن پہ کیا۔ جی ہاں، اب پولیس کو ڈائریکٹ ایک کیپٹن یا میجر جو پاکستان آرمی کا ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے۔ سمجھ تو آ گئی ہوگی پنجاب پولیس کی تباہی کی وجہ، اور اب کے پی پولیس جس کو 10 سال لگا کے عمران خان نے ٹھیک کیا تھا، کس طرح ان سے زبردستی کام کروائے جا رہے ہیں، غلط کام کروائے جا رہے ہیں۔ پاکستانی فوج کے خلاف اگر کوئی سازش کر سکتا ہے نا تو وہ یہ سازش ہے۔ مراد سعید اس قوم کا ہیرو ہے۔ اگر کوئی باوردی بندہ، حاضر سروس میجر یہ کام کرے گا مراد سعید کے خلاف یا اس کی فیملی کے خلاف، وہ نہ صرف اپنے آپ کو عوام کے دشمن کے طور پہ پیش کرے گا بلکہ ادارے کو بھی عوام کے دشمن کے طور پہ پیش کرے گا۔ یہ کون لوگ ہیں جو یہ فیصلے کر رہے ہیں؟ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی اس ٹائم، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی۔ جو اس ملک کی روٹس ہیں، بنیادیں ہیں، آپ نے ان کو اکھاڑنا شروع کر دیا ہے۔ بنیادیں اکھڑ جائیں تو کوئی بلڈنگ کھڑی نہیں رہ سکتی۔ آپ تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ مزید آگے سنیں ذرا۔ مراد سعید گھر میں موجود نہیں تھا، اس کے باوجود پولیس
इन लोगों को घसीटते हुए लेकर आई और इन पे जाली केस बना दिया। ये मैजिस्ट्रेट लिख रहा है। एक भी सबूत नहीं है कि मुराद सईद इस जगह पे मौजूद थे, एक भी सबूत नहीं दे सकी पुलिस। इसके बावजूद पुलिस ने सवाल तक नहीं पूछा कि मेजर तैयब साहब ये इंफॉर्मेशन आपके पास कहां से आई थी। ये मैजिस्ट्रेट लिख रहा है कि उन्होंने कोई सवाल ही नहीं पूछा कि आपने ये इंफॉर्मेशन जो दी और सारा कुछ किया है, ये किस लिए किया, क्या हुआ। ये मैजिस्ट्रेट लिख रहा है। बड़ी हिम्मत वाला बंदा है, पता नहीं अल्लाह इसे जिंदगी दे क्या करेंगे इसके साथ आप। इसके अलावा वो कहता है कि जब इन अक्यूज को, मुल्जिमान को पेश किया गया मैजिस्ट्रेट के सामने कल, तो इनको डिस्चार्ज कर दिया गया था। मुल्जिमान ने बताया है कि पुलिस ने इनके मोबाइल फोन, इनकी रिकॉर्डिंग डिवाइसेज जो डीवीआर होती हैं, इनकी गाड़ियां, इनका लाइसेंस वाला असला, ये सब कुछ पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन आगे सुने जरा, रिकॉर्ड इसके बारे में खामोश है। पुलिस ने इन पे जो इल्जाम लगा दिए वो अनलॉफुल असेंबली का इल्जाम लगा दिया है घर के लोगों पे। वो कहते हैं कि इन सारी मालूमात की रोशनी में तमाम मुल्जिमान को इस केस से डिस्चार्ज किया जाता है। वो 70,000 रुपया जमा करवाएं श्योरिटी बॉन्ड, और वो फ्री हैं। नहीं जमा कराएंगे तो उनको जुडिशल रिमांड पे भेज दिया जाएगा। इतनी सी हिम्मत अगर इस मुल्क का चीफ जस्टिस कर लेना जितनी इस मैजिस्ट्रेट ने की है। उसने तो एक मेजर से सवाल पूछा है, चीफ जस्टिस साहब आप जरा अपने लेवल के बंदे से सवाल पूछ लें कि जो सब कुछ हो रहा है लाकानूनियत, ये क्यों कर रहे हो, किस कानून के तहत कर रहे हो, मकासद क्या है। लेकिन आप नहीं पूछेंगे क्योंकि आप उनके पपेट्स हैं। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, दे आर मियर पपेट्स। शेमफुल। मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूं कुछ दिखाने के बाद। ये जरा पढ़ें, ये ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया गया है। नाजरीन, भारतीय फैंस की बड़ी तारीफ, आपने हमसे इज़हार यकजहती किया, हमारे बड़े दिल को लगा। हम बड़े खुश हैं कि भारत ने पाकिस्तान को मैच में हरा दिया और इस तरह पाकिस्तान को अपनी जीत हमास के नाम करने का मौका नहीं मिला। हालांकि पाकिस्तान ने अपनी जीत अहले गजा, अहले फ़लस्तीन के नाम की थी, लेकिन किस तरह ये ट्विस्ट करते हैं। इनके अंदर का बुग़्ज़ पड़ा है। आपने ज़रा पीछे रिवाइंड करके दोबारा ज़रा स्टॉप करके पॉज करके इस बुग़्ज़ को अंडरस्टैंड करें। लेकिन आपको पता है कि अमेरिका का ऑर्डर क्या है? इसराइल को भी तस्लीम करो और भारत को अपना बड़ा मान लो। और यहाँ बैठे फैसला साज ये सब वादे कर चुके हैं और इसीलिए लंदन से भगोड़े को लाया जा रहा है इनको अमली जामा पहनाने के लिए कि इसराइल हो या भारत हो, उन्हें किसी और की गारंटी कबूल नहीं है, सिर्फ भगोड़े की गारंटी कबूल है कि हालात ठीक होंगे पाकिस्तान के उनके साथ। क्या मजबूरी है जहां इतनी नफरत है वहां पे पीछे पीछे जाने की, इस कदर नफरत, इस कदर बुग़्ज़, और आप पीछे पीछे जा रहे हैं और आपको लगता है ये आपके दोस्त बन जाएंगे। अल्लाह की किताब मतलब गलत कहती है, ये तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। हमें इनकी शर से महफूज रहना है, हमें इनके साथ अच्छा रहने की कोशिश करनी है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि ये आपके दोस्त बन जाएंगे दिल से, आपका दिमाग खराब हो चुका है। इमरान खान के केस की समाअत अदालत में होनी है या जेल के अंदर, इसका फैसला आना है कल। इसके अलावा एफआईआर की क्वॉशमेंट, इमरान खान की बेल, इस पर भी होने हैं दलाइल। जो क्वॉशमेंट की दरख्वास्त है उसके हवाले से भी कोई नोटिस होंगे, क्या होगा वो भी कल ही होगा। तो इमरान खान के लिए और एक आध और भी केसेस से कनेक्टेड है वो भी लगा हुआ है। 248 का दिफा भी इमरान खान ने लिया है एक्चुअली, उसमें क्वॉशमेंट के हवाले से कि प्राइम मिनिस्टर हों, सदर हों, इस तरह की उनको इम्यूनिटी हासिल है। लेकिन इसके साथ ये भी कनेक्ट किया है कि वज़ीर-ए-आज़म का ओथ उन्हें इजाज़त देता है कि जो मालूमात उन्हें लगता है कि मुल्क की सलामती के लिए शेयर करना बेहतर है वो कर सकते हैं किसी के साथ भी। तो दलाइल तो बड़े मजबूत हैं, लेकिन आगे आमिर फारूक साहब बैठे हैं और आपको पता है कि वो क्या करेंगे। तो अभी भी जो इन्होंने कल फैसला देना है वो मेरे ख्याल में दोबारा कहेंगे कि आप दोबारा ज़रा सोच के फैसला कर दें। मुझे लगता है फैसला आएगा। ये नहीं कहेंगे कि ये ट्रायल अदालत में होना चाहिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए। वो ये कहेंगे कि हम हुकूमत को कह देते हैं कि आप दोबारा इस पे ऊपर फैसला कर लें और अगर सिक्योरिटी के मामलात बेहतर हैं तो ट्रायल अदालत में हो जाए। बस ऐसा फैसला आ जाएगा, आधा तीतर आधा बटेर। ना कोई कह सकेगा कि आपने फैसला नहीं दिया, ना कोई कह सकेगा आपने खिलाफ फैसला दिया है। और हुकूमत कौन चला रहे हैं आपको पता है, तमाम इमरान खान मुखालिफ कुव्वतें हैं। तो इस टाइम इमरान खान की उम्मीद अल्लाह से है और अवाम अगर डटे रहे तो इंशाअल्लाह ताला जीत होगी और ज़रूर होगी। आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।